명성교회가 2016년 3월 특별 새벽 집회를 마쳤습니다. 36년간 하나님의 은혜로 세상을 깨워온 명성교회 특별 새벽 집회 소식 잠시 후 전합니다. 한 주간의 스포츠 소식을 전하는 스포츠 하이라이트. 오늘은 여자 프로골프 장하나 선수의 우승 소식 등 경기 소식과 믿음으로 리우 올림픽을 준비하는 여자 축구팀을 소개합니다. 매년 3월 8일은 유엔이 정한 세계 여성의 날입니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 21세기를 살아가는 여성들의 삶과 지위는 어떻게 변했는지 한국 YWCA 연합회 이명애 회장에게 들어봅니다. 안녕하십니까. 김길배 목사입니다. 지난주부터 중국은 최대의 정치 행사인 양회가 진행되고 있습니다. 이번 주일까지 약 보름간 진행되는 이번 양회에서는 향후 5년간 중국 경제 운용의 로드맵이 제시된다고 하는데요. 여기서 나오는 모든 결과가 글로벌 경제는 물론 각국의 이익과도 직결되기 때문에 세계의 이목이 중국에 집중되고 있습니다. 그동안 중국의 발전은 실로 무서울 정도였는데요. 역사로 보여준 중국의 변화가 북한에게도 좋은 교과서가 되길 바라봅니다. 시체를 메꿔진 굿데이, 오늘은 3월 8일 화요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 명성교회 3월 특별 새벽 집회가 지난 3월 첫 주에 진행돼 은혜로 마무리됐습니다. 특히 36년간 이어온 특별 새벽 집회에는 그동안 아기부터 청년까지 수만 명의 다음 세대가 함께해 눈길을 끌었습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 서울의 동쪽 끝자락인 강동구 명일동. 매년 3월과 9월 첫 주의 새벽은 다른 날보다 특별히 더욱 분주하고 활기찹니다. 지난 1980년 개척 당시부터 이어져 온 명성교회 특별 새벽 집회가 열리기 때문입니다. 첫 새벽 집회 25명 출석으로 시작해 현재 하루 평균 7만 명의 성도가 함께하는 특별 새벽 집회는 우리나라를 넘어 세계를 대표하는 은혜의 잔치로 평가받고 있습니다. 오직 주님부터 아브라함의 자손까지 매 집회마다 새로운 주제가 선정되면서 성도들은 기도와 말씀 중심의 훈련을 통해 신앙 성장뿐 아니라 전인적 건강 회복 등을 경험하고 있습니다. 또한 교회의 각종 예배가 회복되고 활성화되며 지역사회의 선교 사명을 감당하고 있습니다. 명성교회 특별 새벽 집회에는 유모차에 몸을 실은 아이부터 어린이와 청소년, 젊은이들이 많이 참여하면서 자연스럽게 다음 세대로 기도의 끈이 이어지고 있습니다. 특세 기간 중 교회 대식당에는 수많은 젊은 세대가 육의 양식을 채우기 위해 모입니다. 예배를 마치고 맛보는 라면은 그 어떤 먹거리보다 꿀맛입니다. 강대상에서 예배를 드렸던 아이들은 점점 자라면서 특세의 매력에 빠지게 됩니다. 학생들에게 특세는 말씀을 이해하고 비전을 찾는 귀한 시간이 되고 있습니다. 엄마가 아기 때부터 막 데려와가지고 특세는 꼭 개근해야 된다 그래가지고 지금까지 개근하고 있고요. 특세의 좋은 점은 목사님 뒤에서 관계성이 앉으니까 목사님 설교를 더 가까이서 들을 수 있게 되고 더 이해가 잘 가는 것 같아요. 일단 학교에 안 늦을 수 있고요. 아침도 해결할 수 있고 그다음에 뭔가 공부하는데도 조금 더 제가 왜 공부해야 하는지도 알고 그래서 좋은 것 같아요. 어린 시절부터 새벽 기도의 습관이 몸에 배인 어린이와 청소년들은 어른이 되어도 그 은혜를 사모합니다. 직장 생활과 인간관계 등 다양한 사회 경험으로 고난과 시련을 겪는 청년들은 더욱 특별 새벽 집회를 기다리고 있습니다. 새벽 예배를 잘 못 나오는 지체들도 이 특세를 굉장히 많이 기대하고 있어요. 그래서 연락이 잘 안 됐던 분들도 특세를 많이 나오려고 노력을 하고 있고요. 그래서 굉장히 은혜의 시간이 되고 있는 것 같습니다. 교회가 젊어지며 다음 세대가 더욱 기도에 힘쓰게 만든 원동력이 되고 있는 명성교회 특별 새벽 집회. 다가올 9월 집회에서는 어떤 은혜의 간증이 나오게 될지 관심을 모으고 있습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라박 소식입니다. 미국에서 성령의 은사가 표출된 건 약 50년 전의 일인데요. 가톨릭 교회부터 시작된 성령의 역사를 기억하기 위한 성도들이 한자리에 모였다고 합니다. 미국 펜실베니아에서 전해온 소식입니다.
In the 1960s, the Holy Spirit was shooting through denomination after denomination. And then at this retreat in the woods north of Pittsburgh, it came to the Catholics too. These folks 49 years ago were seeking the Holy Spirit. David Mangan writing in a notebook he wanted the dynamite and the power. He also wrote he wanted to hear someone speak in tongues, but since he was the suspicious type, he'd only believe it was real if he was the one doing it. He's the first one the Holy Spirit fell upon up in this small chapel these charismatics now call the Upper Room. And I went to pray and thank God, and I ended up coming out in a language I didn't know. I started praying in tongues. Now, at this point, I forgot all about that. I had said, I want to hear someone speak in tongues, me. Soon after, Patty Gallagher, now Mansfield, was seeking God in the same upper room, praying. Just teach me to follow your son, Jesus, and to love the way Jesus loves. That was my prayer. I was kneeling there, and the next moment I found myself prostrate, flat on my face, hands above my head. My shoes came off in the process. And as I was lying there, I felt immersed in the love of God. I felt like I wanted to die. Like, this is heaven. I just want to go and be with God right now. From that day on, the Holy Spirit began to fall upon Catholics all over the world, and now there are many tens of millions. Many wanted to take possession of the Ark and Dove, where it all began, so the Holy Spirit could use it again, full time. Johnny Bertucci of the Ark and the Dove Incorporated joyfully signed the papers this last December. This is the home of the Catholic Charismatic Renewal, the home of baptism in the Holy Spirit. Anyone in the world is welcome to come here to pray as a pilgrimage, to learn about the renewal, to learn about baptism in the Holy Spirit, and to literally come not as a guest, but to come as a member of the family to come home. Paul Strand, CBN News, the Ark and the Dove, Pennsylvania. 유엔 안보리 대북 제재 결의안이 만장일치로 채택되면서 북한의 입지가 유사 이래로 좁아지게 됐습니다. 대북 제재에 중국과 러시아가 막판 합류하면서 북한이 느끼는 압박은 상당할 것으로 보여지는데요. 북한과의 교역이 근래 들어 활발했던 러시아 상황은 어떤지 모스크바 안순철 선교사님 전화 연결해서 자세한 말씀 들어보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 안순철 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 러시아가 유엔 안보리 제재 합의에 막차를 타면서 대북 제재안이 만장일치로 통과됐는데요. 러시아 현지의 반응은 어떻습니까? 유엔 안전보장이사회는 3월 2일 1990년대 이락의 쿠웨이트 침략으로 이루어진 포괄적 제재 후 지난 20년간 이루어진 유엔 제재안 가운데 가장 강력한 제2270호 북한 제재 결의안을 채택했다고 러시아 타스 통신의 알렉 젤레닌 기자를 통해 보도했습니다. 예. 이 결의안의 목적은 북한 주민을 대상으로 결의된 것이 아니라 대량 살상 무기를 포기하고 네. 한반도 비핵화를 위한 육자 회담회의 복귀를 위한 것이라는 것을 분명히 했다고 타스 통신은 강조했습니다. 또한 결의안 초안 작성 시 민간 항공기 연료 공급에 대한 제재를 포함한 몇 개의 항목이 러시아의 요청으로 제외되었다는 사실도 타스 통신은 언급했습니다. 예. 자, 이번 제재안 결의 과정에서 이 러시아도 한반도 정세를 주도하기 위한 이 존재감을 드러내지 않았습니까? 그렇습니다. 유엔 주재 러시아 대사인 비탈리 추르키는 이번에 통과된 강력한 대북 제재안이 북한의 경제를 질식시키기 위한 수단으로 사용되는 것에는 반대하며 예. 만약 북한이 육자 회담에 복귀한다면 지체 없이 제재안에 대한 재논의가 이루어져야 하고 제재안은 제재 자체가 목적이 아니라 수단이고 북한의 핵탄두 프로그램과 연관된 영내 국가들과의 대화의 자리로의 복귀가 목표가 되어야 한다는 것을 강조했습니다. 네. 결국 대북 제재안 채택 과정은 한반도에서 영내 관련 국가들 간의 관계와 이익이 첨예하게 대립되고 있음을 보여주고 있고 예. 이러한 가운데 러시아는 서방과의 새로운 냉전 상황에서 북핵 문제가 미국 주도의 강경 제재안을 중심으로 상황이 끌려가는 것을 반대하는 입장이라는 것을 알 수 있습니다. 예. 북한이 중국과의 이 관계가 다소 소원해진 사이에 이 러시아와는 교역 양도 늘고 이 북러가 밀월 관계였는데요. 이번 대북 제재안으로 인해서 변화가 좀 올까요? 좀 어떻습니까? 네.
게오르기 톨로라야 러시아 과학 아카데미 세계 경제 국제 관계 연구소 현대 한반도 연구센터 연구 프로그램 책임자는 김정은은 중국에 종속되기를 원치 않기 때문에 대안을 필요로 하며 가장 적절한 대안은 러시아 카드라고 주장했습니다. 예. 다른 말로 표현하면 북한은 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 러시아와의 관계를 활용하고 있다는 것입니다. 네. 러시아 또한 주요 지역에서의 러시아의 영향력을 유지하기 위해 협력 관계를 발전시켜 나가고 있는데요. 북한과의 우호 관계는 러시아에게 한반도에서의 경제적 이익과 동아시아에서의 지정학적 영향력을 유지하고 중국을 견제하기 위해 필요한 요소라고 볼 수 있습니다. 네. 이러한 상호 이익에 기반하여 북러 관계는 나진 하산 프로젝트 등을 통해 상당히 우호 관계를 유지 발전시켜 왔습니다. 예. 그러나 본래 러시아가 의도했던 남북한과 러시아를 잇는 삼국 협력 구상은 당분간 유엔의 북한 제재 결의에 따른 남한의 참여 유보로 인해 영향을 받을 수밖에 없습니다. 예. 이러한 상황 가운데 러시아는 유엔의 대북 제재안에 대한 이행과 동시에 제재 목록에서 제외된 경제 분야에서는 가능한 범위 내에서 북한과의 협력 관계를 발전시키는 방향으로 나아가리라 예상이 됩니다. 예. 자, 국제사회의 분쟁 지역마다 이 모종의 역할을 하고 있는 러시아. 이 러시아가 무엇보다 국제사회의 평화를 위해서 역할을 해줬으면 하는 바람도 있습니다. 그렇습니다. 국제관계는 자국의 이익에 기초한 상호협력 관계의 틀에서 크게 벗어나지 않는다고 볼 수 있습니다. 러시아 또한 국제사회의 여러 분쟁과 관련하여 이러한 틀 안에서 주요한 결정을 내리고 있습니다. 예. 지난 3월 4일 크렘린 대변인은 북한 핵무기 실전 배치 선언에 대해 강력한 우려를 표명하면서 한반도에서 일어나고 있는 심각한 갈등 상황에서 이해 당사자들의 자제와 균형을 주문했습니다. 예. 이것은 바로 국제관계에서 평화를 유지하기 위한 주요한 개념으로 러시아가 잘 지적한 것임을 알 수 있습니다. 네. 바라기는 러시아도 자신이 주장한 것처럼 자제와 균형 잡힌 태도에 기초하여 대화와 타협을 통해 국제적 갈등과 분쟁 문제가 해결되는데 앞장서는 국가가 될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 네. 중요한 말씀들을 많이 해주셨는데요. 곳곳에서 나타나고 있는 갈등이 자제와 균형으로 문제를 최소화할 수 있도록 국제사회가 더욱 노력해야 하겠습니다. 선교사님 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 한 주간의 스포츠 소식을 정리해드립니다. 국민일보 박효진 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 요즘 프로골프에서 여자 선수들의 그 활약이 눈에 띄는데요. 특히 장하나 선수의 그 활약이 눈에 띕니다. 네, 그렇습니다. 장하나가 미국 여자 프로골프 투어에서 가장 먼저 네. 시즌 2승을 달성하면서 예. 한국 여자 프로골프의 상승세를 이어갔습니다. 장하나는 싱가포르에서 열린 HSBC 위민스 챔피언스 마지막 예. 4라운드에서 합계 19언더파로 2위 태국의 포나농 선수를 4타 차로 따돌리고 여유 있게 우승을 예. 했습니다. 지난달 코츠 챔피언십에서 우승한 장하나는 이번에도 우승컵을 들어 올리면서 이번 시즌 LPGA 투어 선수 중 가장 먼저 2승을 달성했습니다. 예. 1승을 올렸을 때도 유쾌한 세레머니를 펼쳤던 장하나 선수였는데요. 이번에도 그린 위에서 깜찍한 스텝을 밟으면서 우승의 네. 기쁨을 만끽했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 뜻밖의 벌어진 이 전인지 선수의 부상 때문에 심란한 상황이 됐어요. 네, 그렇습니다. 두 선수 모두 이번 대회에 참가하기 위해서 지난 1일 싱가포르 공항에 도착을 했는데요. 예. 그런데 두 선수가 공항을 빠져나가는 과정에서 그 전인지 선수가 부상을 당했습니다. 내려가는 에스컬레이터에서 한 여행객의 기내용 가방이 굴러 떨어지면서 2, 3m 아래에 있던 전인지 선수 다리 뒤편에 부딪히게 된 겁니다. 예. 전인지 선수는 충격에 넘어졌고요. 그 네.
네. 꼬리뼈 부상으로 인해서 이번 대회의 기권을 선언했었습니다. 여행객의 부주의로 일어날 수 있는 사고이지만 공교롭게도 그 여행객의 가방이 장하나 선수의 아버지의 것으로 네. 밝혀졌는데요. 이것이 기사화되면서 골프 팬들 사이에서 논란이 커지고 있습니다. 네, 전인지 선수가 큰 부상이 아니길 바라고요. 이렇게 두 선수가 신경이 날카로울 수밖에 없는 것은 앞으로 올림픽을 앞두고 있는 그런 큰 이유가 아닌가 생각합니다. 네, 그렇습니다. 그 전인지와 장하나는 그 8월에 있는 리우 올림픽 출전을 앞두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 예. 올림픽에는 세계 랭킹 순서에 따라서 국가별로 최대 4명까지 나갈 수 있는데요. 4일 기준으로 보면 세계 랭킹은 전인지가 6위고요. 예. 장하나 선수가 10위를 기록하고 있습니다. 네. 대회 때마다 세계 랭킹이 바뀌기 때문에 올림픽 태극마크의 주인공은 아직까지 확정되지 않은 상황인데요. 네. 두 선수는 한때 같은 소속사 선수이기도 했고요. 어릴 네. 때부터 친한 사이였기 때문에 원만하게 해결하기를 기대해 봅니다. 예. 그런가 하면 메이저리그로 진출한 선수들 소식이 들려오기 시작했는데요. 우리 박병호 선수가 드디어 홈런을 터뜨렸어요. 네, 그렇습니다. 박병호가 템파베이 레이스와의 시범 경기에서 예. 6번 타자 겸 1루수로 선발 출장해서 좌측 담장을 넘기는 예. 홈런을 쏘아 올렸습니다. 메이저리그 공식 홈페이지 1면을 장식하면서 극찬을 받은 박병호는 이날 만루 홈런을 포함해서 3타수 1안타, 예. 4타점 2득점을 올리는 활약으로 네. 팀의 5대4 승리를 이끌었습니다. 예. 또한 또 이대호와 오승환 선수도 그 기분 좋은 시범 경기 데뷔전을 치렀는데요. 예. 오승환은 마이애미와의 경기에서 무실점으로 퍼펙트 피칭을 기록하면서 끝판대장에 건재함을 과시했고요. 예. 이대호도 LA 에인절스와의 경기에서 8회 말 2루수 키를 넘기는 안타를 만들면서 본격적인 주전 경쟁을 시작했습니다. 그렇군요. 해외에서 활약하고 있는 우리 선수들 다시 한번 응원의 박수를 보냅니다. 이제 마지막으로 우리 리우 올림픽을 준비하는 우리 선수들 소식 남아있죠? 네, 2016년 리우 올림픽 아시아 지역 최종 예선을 치르고 있는 한국 여자 축구 대표팀이 올림픽 출전을 향한 신락 같은 희망을 이어가고 있습니다. 네. 믿음의 선수들로 구성된 여자 축구 대표팀은 그 파주 트레이닝 센터 인근 교회에 나가서 예배드리면서 네. 이번 대회를 또 준비를 했는데요. 예. 대표팀 선수들은 경기에 나서기 전에 그라운드에서 오직 예수님만 드러날 수 있도록 해달라고 기도하고 경기에 임하고 있습니다. 네. 우리 대표팀 선수 주장이죠. 네. 지소연 선수는 지난해 6월이었죠. 축구의 성지로 불리는 영국 런던 웸블리 스타디움에서 잉글랜드 여자 FA컵 노츠 카운티와의 결승전에서 결승골을 넣은 뒤 3만여 명의 관중 앞에서 무릎을 꿇고 기도 예. 세레머니로 하나님께 영광을 돌렸었는데요. 예. 그 경기 직후에 이어진 인터뷰에서 골 세레머니에 대한 질문에 대해서 내가 크리스천이어서 하나님께 감사하다고 기도를 드린 것뿐이다라고 네, 네. 당당하게 밝히기도 했었습니다. 네. 또 이러한 지소연 선수를 또 전도한 선수가 또 얼짱 선수로 유명한 서현숙 선수인데요. 예. 네, 서현숙 선수는 그 소속팀, 실업팀과 또 대표팀에서 작은 공동체를 세워서 예. 예배 리더자로 또 인도자로 동료들과 함께 예배를 드리며 축구 선수로서의 축구 선교사로서의 사명을 담당하고 있습니다. 네. 서현숙 선수는 이제 국가대표 수비수보다 그 예수님을 전하는 축구 선수로 팬들에게 더 유명해졌는데요. 네. 예수님의 영광을 위해 뛰는 그 여자 축구 대표팀 선수들이 마지막 남은 베트남전에서 끝까지 최선을 다해서 그 다가오는 리우 올림픽에서 더 큰 영광을 드러낼 수 있기를 기대해 보겠습니다. 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 박효진 기자 감사합니다. 감사합니다.
유엔은 1975년부터 세계 여성의 지위 향상을 위해 오늘 3월 8일을 세계 여성의 날로 만들고 기념하고 있습니다. 여성의 역할은 매우 크고 중요함에도 불구하고 그 지위와 삶의 질은 여전히 어려움 가운데 있는 나라들이 많습니다. 그렇기에 유엔에서 젠더 이슈는 빠지지 않고 등장하는 분야인데요. 오늘 이슈를 보는 상에서는 사단법인 한국 YWCA 연합회 이명애 회장님을 모시고 21세기 여성의 지위와 삶에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 회장님 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 지난달 신임 회장으로 취임하셨는데 다시 한번 축하를 드리고요. 네. 우리 YWCA가 올해로 창립 94주년을 맞게 되는데 그 역사를 간단하게 소개해 주시죠. 네, YWCA는 세계 120여 개국과 네. 한국의 52개 지역에서 예, 10만 회원들이 활동하고 있는 네. 기독 여성 시민단체입니다. 네, 한국 YWCA는 일제 강점기인 1922년에 네, 유각경, 김필래, 또 김한란이라는 세 분의 여성 선각자에 의해서 네, 조선 여자 기독 청년회라는 이름으로 네. 설립이 되었습니다. 그 YWCA 목적문에도 나와 있듯이 젊은 여성들이 예수 그리스도의 가르치심을 자기 삶에 실천함으로써 네. 정의, 평화, 창조 질서의 보존이 이루어지는 세상을 건설함을 목적으로 하고 있습니다. 예. 이런 역사를 보니까 오랜 역사 속에 그동안 진행해온 사역들이 다양하게 많이 있을 텐데요. 네. 94년이라는 긴 역사를 갖고 있다 보니까 네. 그 시대마다 그 시대가 요구하는 그런 어떤 사역을 YWCA가 충실히 아마 이행해 왔다고 볼 수 있겠어요. 네. 그래서 1920년에서부터 30년에는 그 YWCA 창립 초기가 되는데요. 예. 그때는 YWCA가 주로 여성들을 계몽하고 예. 교육하고 네. 또 민족 운동을 함께 해왔던 것 같습니다. 네. 네. 그리고 그 시대의 조혼이라든가 예. 축첩 또 공창제 폐지 등 그 시대가 문제가 많았던 부분들을 예. 위해서 반대 의견을 내고 그 폐지하기 위한 운동을 활발히 활동해 왔어요. 네. 그리고 1950년도와 60년도에는 네. 전쟁 과와 여성들을 돌보고 교육하는 일에 힘썼고 예. 그리고 1970년대에는 네. 여자 은행원들이 결혼을 하게 되면 각서를 썼어요. 예. 그래서 그 결혼 각서 폐기 운동을 함께 펼쳤습니다. 네. 그리고 1980년대에는 소비자 운동과 생활협동조합 운동을 했고 네. 생활 속에서 환경 운동을 하는 아나바다라는 용어를 처음 만들어서 그렇군요. 네, 지금껏 환경 운동을 해오고 있고요. 네. 그리고 이제 1990년대는 바른 삶 실천 운동, 예. 또 2000년대는 탈핵 운동, 또 여성 리더십 운동, 또 북한의 어린이에게 그 분유 보내기 운동 등의 통일 운동, 또 네. 청소년 운동 등 다양하게 그동안 활동을 해왔습니다. 네. 자, 오늘 세계 여성의 날인데요. 네. 21세기에 바라보는 여성, 그 지위나 그 삶의 질이 어느 정도 이전과는 좀 달라진 게 있나요? 네, YWCA 설립 초기에 비하면 네. 한국 사회가 여성들의 교육에 참여의 예. 범위도 넓어졌고 또 사회 참여를 많이 하고 있죠. 예. 그러나 지금 현재 저출산 고령화 시대 아닙니까? 그래서 여성들이 어린이 애들을 많이 낳고 싶어도 낳을 수 없는 그런 어떤 안타까운 실정에 있어요. 예. 네, 출산과 또 육아 또 이런 어떤 부분에서 가사를 결국은 여성들이 다 전담해야 되는 예. 네, 그런 실정이기 때문에 우리가 조금 더 노력해서 네. 그 저출산 문제에 대해서도 YWCA가 많은 지금 관심을 갖고 활동을 하려고 생각합니다. 네. 그리고 노동 부분에서는 남녀 임금 격차가 아직도 많고요. 예. 또 비정규직도 여성들이 더 많습니다. 그래서 이런 부분에서 남녀의 격차를 줄이고 네. 차이만 인정되는
그런 사회를 만들기 위해서 여성 스스로 노력해야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 네. 회장님은 재임 기간 중에 어떤 과제들을 이 중점 사역으로 구상하고 계신가요? 네, 한국 YWCA는 네. 2년마다 네. 정책을 정하고 있어요. 네. 그래서 2016년과 17년 동안에는 2년간에는 5대 정책 과제를 이미 예. 정했습니다. 그 중에는 탈핵 생명운동, 예. 또 성평등운동, 네. 청소년 운동, 평화통일운동, 돌봄 정의운동 등 네네. 이 5대 과제들을 실천하기 위해서 전국 52개 회원와이가 지금 다 준비를 마친 상태고 네. 실전에 나갈 예정입니다. 그렇군요. 네. 예. 인류 사회에서 이 여성의 역할이 너무나도 중요할 텐데요. 특별히 앞서 말씀하신 이 회장님의 그 중점 사역이 어쩌면 그 여성들에게 가장 잘 어울릴 수 있다고 이렇게 생각이 되는데 어떻게 생각하십니까? 네. 인류의 역사상 네. 이 생명을 살리는 일에 여성들이 네. 정말 잘해왔고 앞으로도 그 일은 정말 잘할 것 같습니다. 네. 그래서 상생과 공감 네. 이런 어떤 부분에서 여성들이 힘을 모아야 될 때라고 생각합니다. 네. 예, 올해 총선도 있고요. 특별히 여성들의 목소리와 의견이 어느 때보다도 필요한 때라고 생각이 되는데 어떻게 생각하십니까? 네. 국민들이 무엇을 원하는지를 듣고 네. 이것을 실천해 줄 수 있는 분을 국회의원으로 뽑아야 된다고 생각합니다. 그래서 YWCA는 2가지 의제를 제안했어요. 네. 탈핵과 또 성평등이에요. 그래서 이 부분에 대해서 정당과 후보자들에게 다 보내어서 예. YWCA는 탈핵을 하는 후보를 지지한다 이런 네. 슬로건 아래 어떤 후보자가 탈핵에 대한 정책을 갖고 있고 네. 또 어떻게 이것을 이행할 것인가를 보고 여성들이 사실 유권자의 반이 여성 아닙니까? 예. 그러면 여성들이 이렇게 생명을 살리는 일에 앞장서서 이런 후보들을 뽑아서 함께 이 사회를 생명 사회로 만들어 나가야 되지 않나 하는 생각을 갖고 있습니다. 네. 기독교 정신으로 설립된 우리 기관인 만큼 교회와도 그 연합이 또 교류가 필요하리라고 생각이 되는데요. 한국 교회와 이 교류의 방향 또 방법은 어떻게 생각하고 계신지 말씀해 네. 주십시오. 우리가 교회에서 배우는 하나님의 말씀은 정의를 사랑하고 네. 또 평화를 이루며 네. 또 생명을 택하라는 그런 말씀입니다. 네. 그래서 예수님 하나님의 여러 가지 성품 중에서 따뜻한 성품, 예. 즉 모성적인 가치를 우리가 굉장히 가치 있게 바라봐야 된다고 생각합니다. 그래서 현장에 계시는 목회자님들뿐만 아니라 교회 여성들과 만나서 네. 그 YWCA가 실천하고자 하는 그 생명, 예. 하나님이 주신 이 생명을 어떻게 하면 잘 살릴 수 있느냐를 서로 논의하고 네. 함께 협의해서 행동으로 옮길 수 있는 그런 장을 열어드리려고 합니다. 네. 그래서 모두가 참여해서 변화시켜야 되지 않나 생각합니다. 그래서 사순절 이 기간을 지나면서 한국 YWCA는 YMCA 연맹과 예. 또 한국 기독교 교회 협의회와 함께 그 부활절을 네. 맞이하는 사순절 묵상집을 만들었어요. 네. 그래서 10만 회원들과 함께 그리스도의 가르치심을 묵상하고자 합니다. 네. 그래서 우리는 예수 그리스도의 삶과 죽음 또 부활을 묵상하면서 한국 YWCA는 앞으로도 우리 사회 가운데 돌봄이 필요한 곳을 돌아보고 예. 또 함께 그 아픔에 동참하고 이 땅에 하나님 나라를 이루는 일에 애쓰겠습니다. 네. 오늘 이명희 회장님의 말씀을 들으면서 우리 사회 그리고 21세기 여성의 역할이 정말 중요하다고 느껴지는데요. 그 역할이 영향력으로 이어질 수 있도록 앞으로 한국 YWCA의 더 활발한 사역을 기대하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
C채를 메거진 굿데이는 여러분이 직접 참여할 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 오늘은 황사 영향권에서 좀 벗어나긴 했습니다만 이번에 찾아오는 황사는 독사라고 불릴 만큼 건강에 좋지 않다고 하는데요. 기관지 약하신 분들은 올봄에 특별히 조심하시고 건강 관리하셔야 하겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.